Good morning. Next we are going to see 4 operations in this units. 4 operations இந்த unitsல எப்படி apply பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Find the sum of the following. Find the sum of. Sum அப்படிங்கற வேர்டுக்கு என்னப்பா மீனிங்? Addition. As usual நம்ம எப்பவும் எப்படி addition செய்வோமோ அதே மாதிரி தான். They give question 7 meter 25 centimeter plus 15 meter 50 centimeter. Meter centimeter, just give some space for that, then add as usual. நம்ம எப்பையும் போல addition எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி 5 plus 0 5 2 plus 5 7 7 plus 5 12 balance 1 1 plus 1 2. Answer is 22 meter 75 centimeter. Next one 5 kilometer 700 meter plus 12 kilometer 450 meter. Kilometer meter 5 kilometer 700 meter 12 kilometer 450 meter. Just add these numbers. 0 plus 0 0 0 plus 5 5 7 plus 4 11 11 1 balance 1 here. Okay, 5 plus 2 7 7 plus 1 8, then 1 1. Answer is 18 kilometer 150 meter. Next subtraction. It's also as usual நம்ம எப்படி subtraction பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி subtraction பண்ணணும். 75 kilometer 500 meter minus 40 kilometer 250 meter. Kilometer meter just அப்படியே எழுதிட்டு then 0 minus 0 0 0 minus 5 பண்ண முடியாது, so barrow 5 லேருந்து வாங்கினோம்னா 10 minus 5 5 4 minus 2 2 5 minus 0 5 7 minus 4 3. Answer is 35 kilometer 250 meter. The next one is 55 kilometer 75 centimeter minus 23 meter 40 centimeter. Meter centimeter as usual எழுதி same எப்பயும் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Multiplication example 12 kilometer 225 meter into 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இதுக்கு கேப் as usual கிலோமீட்டருக்கும் மீட்டருக்கும் கேப் விட்டுட்டு 6 ஆல இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இதை மட்டும் 6 5s are 30க்கு 0 பேலன்ஸ் 3 மேலே வரும். 2 6 are 12 12 plus 3 இங்கே 3 இருக்குல்ல, ஸோ 12 plus 3 15க்கு 5 பேலன்ஸ் 1. 2 6 are 12 plus 1 13க்கு 3 பேலன்ஸ் 1. நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும்னா அந்தந்த டிஜிட்டுக்கு நேராக கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் எழுதிடணும். 6 2s are 12 plus 1 13 பேலன்ஸ் 1 1 6 is 6 plus 1 7. Answer is 73 kilometer 350 meter. 75 meter 15 centimeter multiplied by 5 meter centimeter. 75 meter 15 centimeter multiplied by 5. 5 5s are 25 balance 2. Balance 2. 1 5 is 5 5 plus 2 7. 5 5s are 25 balance 2. 7 5s are 35 35 plus 2 37. Answer is 375 meter 75 centimeter. Okay, next divisionலோ அதே ப்ராசஸ் நம்ம எப்பயும் டிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி இதில் நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்டாக பண்ண போகிறோன்னா மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அந்த கேப் இதுலேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. மீட்டர் தனியாக டிவைட் பண்ணணும், சென்டிமீட்டர் தனியாக டிவைட் பண்ணணும் as usual. மீட்டர் இது மீட்டர் போர்ஷன், இது சென்டிமீட்டர் போர்ஷன். 84 மீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர் divided by 4. 84 give some space, then 40 centimeter. 2 4s are 8. 8 minus 8 0. Then we get 4 from down. Then 1 4 is 4. 4 minus 4 0. Then we put 4 down. 4 கீழே கொண்டு வரோம். 1 4 is 4 0. இங்கே 0 தான் இருக்குது. 0 கீழே கொண்டு வந்தாலும் அதால் டிவைட் பண்ண முடியாது, ஸோ அதுக்காக இங்கே 0 சேர்க்குறோம். ஆன்சர் இஸ் 21 meter 10 centimeter. Okay, next division 360 kilometer 540 meter divided by 9.
same. This kilometer portion, this one is meter portion. Kilometer portion 360, in meter portion 540. 9 ஆல divide பண்றோம். 4 9s are 36. 36 minus 36 0. Then the 0 value la, so we put 0 here. Next we get 5. We can't divide 5 by 9. நம்மளால 5 9 ஆல divide பண்ண முடியாது. அதனால இங்க 0 போட்டுருக்கோம். Next we get 4. Here now 54. Okay va? 54. 6 9s are 54. Then 0. இங்க 0 இருக்கு. இந்த 0 divide பண்றனால இந்த வேல்யூ இல்ல. So 0 சேர்க்கிறோம். Answer is 40 km 60 meter. Exercise 4. There is 3 problems. In addition, subtraction, multiple division. Every session 3 problems are there. I did one each session I did one problem. Exercise 4. Fill in the blanks. True or false. Write in your book with pencil. Okay. In C, find the sum. Addition, subtraction, multiple. In each session there are 3 problems. I did one problem in each one. Okay. Other is homework. It's an addition problem. Subtraction. Next multiply. Next is a division. Okay. Word problem. Saravana had chosen to drive his vehicle from Puducherry to Chennai for a distance of 165 kilometers. While starting his vehicle, his odometer showed 0,00157. What will be the reading of the odometer when he reached Chennai? இப்போ புதுச்சேரியிலேருந்து சென்னை அவங்க வண்டியில் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க. தென் அவங்க ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க வண்டியில் இருக்க ஓட்டோமீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் அது ஓட்டோமீட்டர் காட்டும். ஸோ அதில் வந்து 157 அப்படின்ற நம்பர் காட்டுது. தென் அவங்க 165 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எவ்வளோ காட்டும். தென் யூ ஆட் திஸ் 2 numbers 165 kilometers plus 157. The answer is 322. Okay. In first line you write first question, then solution. First line, distance from Puducherry to Chennai equals to 165 kilometer. In second line, his odometer show equals to 157. Then reading, final reading. In third line, final reading of the odometer equals to அப்படின் போட்டுட்டு 165 plus 157 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் 322 அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதணும். Next, Karthik Raja decided to travel from A. He moves 1 kilometer east to reach B. Then he goes 2 kilometer towards north and reach C. Then he goes 1 kilometer towards west and reach D. If he goes 2 kilometer towards south, where would he reach? Draw a diagram and justify it. Also find out the total distance he traveled. இது வந்து ஒரு மைண்ட் ப்ராப்ளம். See, கார்த்திக் ராஜா, கார்த்திக் நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்போ கார்த்திக் ராஜா ஏன்ற பிளேஸில் இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கார்த்திக் ராஜா டிசைடட் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏலேருந்து அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க. ஹீ மூவ்ஸ் 1 kilometer ஈஸ்ட் டு ரீச் பி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஈஸ்ட் சைடு 1 kilometer ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. பி அப்படின்ற பிளேஸை ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. Then he goes 2 kilometer towards north and reach C. என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பியிலேருந்து நார்த் சைடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2 kilometers ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. 2 kilometers ட்ராவல் பண்ணோன்னா he reach C. C என்ற பிளேஸை ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. தென்
he goes 1 kilometer towards west and reach D. இங்கே சி பிளேஸ்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி டி அப்படின்ற பிளேஸுக்கு போய் சேர்ந்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஃப் ஹீ கோஸ் 2 கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் சவுத் வேர் வுட் ஹீ ரீச். இப்போ டி பிளேஸ்லேருந்து 2 கிலோமீட்டர் சவுத் சைடு அவங்க ட்ராவல் பண்ணி வந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த பிளேஸை ரீச் ஆகிருப்பாங்க? ஹீ ரீச் ஏ பிளேஸ். அவங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அந்த பிளேஸ் தான் ரீச் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ ஆன்சர் ஃபைனலி கார்த்திக் ராஜா ரீச் த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் ஏ. அவங்க எங்கே வந்திருப்பாங்க? ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்க்கே வந்திருப்பாங்க. ட்ரா ஏ டயக்ராம், அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டைரக்ஷனையும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். அவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க? ஏ டு பி ஒரு பிளேஸ் போயிருக்காங்க. தென் பி டு சி, தென் சி டு டி, தென் டி டு ஏ போயிருக்காங்க. ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் டிஏ ஆட் பண்ணால் டோட்டலி he traveled 6 kilometers. 6 kilometers அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. போத் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணணும். இது பென்சில் டிராயிங். ஓகே. Third question. Sangeeta has just finished building a new house with garden area. She measured the garden area and found it to be 6 meter into 6 meter. Suppose she has to put a pole every 1 meter. How many poles are required? Each pole is of height 1.5 meter from the ground. What should be the total length of the fencing material to fence the garden? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சங்கீதா அப்படின்றவங்க இப்போ தான் புதுசாக வீடு கட்டியிருக்காங்க. வீடு ப்ளஸ் கார்டனோட சேர்த்து கட்டியிருக்காங்க. இப்போ அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த வீடு ப்ளஸ் கார்டனோட ஏரியா 6 மீட்டர் இன்ட்டு 6 மீட்டர். அந்த ஏரியா வந்து 6 மீட்டர் இன்ட்டு 6 மீட்டர். இப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு போல் வைக்க போகிறாங்க. சி ரைட் கொஷின் வித் ஆன்சர். ட்ரா திஸ் வித் பென்சில். திஸ் போர்ஷன் யூ ரைட் வித் பென். ஓகே. இதுதான் அந்த வீடோட கார்டன் இருக்கிற ஏரியா. ஸோ அவங்க என்ன 6 மீட்டர் இன்ட்டு 6 மீட்டர். ஈச் சைடு ஹேஸ் 6 மீட்டர். ஓகே. இப்போ 1 மீட்டருக்கு இடையில என்ன பண்ண போகிறாங்க? போல் வைக்க போகிறாங்க. இப்போ நம்ம வேலி போட போகிறோன்னா ஒரு கல் மாதிரி வச்சு அதுக்கப்புறம் தானே வேலி போடுவோம். ஸோ அந்த போல் 1 மீட்டருக்கு 1 மீட்டர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சைடில் பார்த்தோன்னா இங்கேருந்து இங்கே 1 மீட்டர், இங்கே ஒரு போல். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 1 2 3 4 5 ஈச் சைடு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சைடு எத்தனை போல்ஸ் வருது? 5 போல்ஸ் வருது. இப்போ ஒரு சைடு 5 அப்படின்னா எல்லா சைடுமே 5 தான் வரும். அப்போ டோட்டலி தேர் ஆர் 4 சைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ 4 இன்ட்டு 5 4 சைட்ஸ் 5 போல்ஸ் வச்சோன்னா 20 போல்ஸ் வரும். நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ரெக்யூர்டு. எத்தனை போல்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்? 20 போல்ஸ் வேணும். ஹைட் ஆஃப் ஏ போல். ஒவ்வொரு போலோட ஹைட் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 1.5 மீட்டர் சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு போலோட ஹைட்டும் 1.5 மீட்டர். நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வேணும்? லென்த் ஆஃப் த வென்ஸ் மெட்டீரியல். இப்போ அந்த வேலி நம்ம எவ்வளோ வாங்கணும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ இவ்வளோ ஹைட்டில் இத்தனை போல்ஸ் இருக்குது. இப்போ 1.5 இன்ட்டு 20 அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 300 வரும் ஆன்சரில். இங்கே பாயிண்ட் இருக்கிறனால எத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க? 1 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 1 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சோன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அங்கிட்டு 0, இதுக்கு வேல்யூ இல்லை. 30 மீட்டர். we want 30 மீட்டர் ஆஃப் வென்ஸ் ஃபார் த கார்டன். ஓகே. Fourth question. Students need 1 meter 25 centimeter cloth to stitch a shirt. What is the total length of cloth needed to stitch 22 shirts? ஒரு ஷர்ட் தைக்கிறதுக்கு 1 மீட்டர் 25 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் கிளாத் வந்து தேவைப்படுது. இப்போ அதே மாதிரி 25 ஷர்ட்டில் வந்து 22 ஷர்ட்ஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ கிளாத் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன். ஃபார் எ ஸ்டூடெண்ட் ஷர்ட், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஷர்ட் தைக்கணும்னா 1 மீட்டர் 25 சென்டிமீட்டர். ஃபார் 22 ஷர்ட், அப்போ 22 ஷர்ட் தைக்கணும்னா 1 மீட்டர் 25 சென்டிமீட்டரை 22வால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இது மீட்டர், இது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. வி வில் கன்வெர்ட் இன்ட்டு 1 யூனிட். ரெண்டையும் ஒரே யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். மீட்டரை சென்டிமீட்டராக சேஞ்ச் பண்ணுறோம். 1 மீட்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு 100 சென்டிமீட்டர். ஸோ 100 centimeter, 100 plus 25, 125. Okay. Here 125 centimeter into 22. Multiply பண்ணோன்னா
2750 சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது. இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், மீட்டர் சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 27 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகுது. ஃபார் 22 ஷர்ட், 22 ஷர்ட் நம்ம தைக்கணும் அப்படின்னா 27 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் கிளாத் they need. Last problem, the distance from village A to village B is 3 km 450 meter. The distance from village B to village C 5 km 350 meter. How long will be the road laid from village A to village C? என்ன சொல்றாங்க? See here the solution. Village A to village B, how much kilometer? 3 km 450 meter. Village B to village C, total kilometer 5 km 350 meter. They want how much kilometer between A to B, sorry A to C. So we want to add this to measurement. The answer is 8 km 800 meter. Okay, first draw this, then solution. Distance from village A to B equals to 3 km 450 meter. In second line, the distance from village B to village C equals to 5 km 350 meter. Then total distance from village A to village C equals to அப்படின் போட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். ஓகே, இந்த இதையும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும். தென் சொல்யூஷன் நான் சொன்ன மாதிரி எழுதிக்கணும். நான் என்னென்ன நோட்டில் எழுதியிருந்தேனோ அப்புறம் இந்த 5 ப்ராப்ளத்தில் 4 ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன், சாரி 1 2 3 ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு நோட்டில் காட்டிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு 1 and 5th 1க்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ all the things you must write in your note. Okay, thank you.